हरिः ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते एकादशस्कन्धे अथैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः चारणाः यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसोद्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः सङ्कुलं राजन् भक्त्या परमयायुताः भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेऽन्यमीलयत् लोकाभिरामां सतनुं धारणाध्यानमङ्गलं योगधारणया ज्ञेयाद्धग्ध्वा धामा विशत्स्वकम् दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानुतं ययुः देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं सधामनि अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृशुश्चातिविस्मिताः सौदामन्या यथाकाशे यान्त्याहित्वा भ्रमण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा राजन् परस्य तनुभृज्जननाप्ययेह मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदं मनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमो परतः स आस्ते मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्चरणतः परमास्त्रदग्धं जिज्ञेन्तकान्तकमपीशमसावनीशः किं स्वावने स्वरनयन् मृगयुं सदेहं तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् नैच्छत्प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मत्तेन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् ययेतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद्भक्त्या तामेवाप्नोत्तनुत्तमां दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रैर्न्यषिञ्चत् कृष्णविच्युतः कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप तच्चुत्रोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्च्छिताः तत्र स्मत्तरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्लवाः व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननं देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथासुतौ कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिं प्राणाश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः उपगुह्य पतिस्तात चितामारुरुः स्त्रियः रामपत्न्यश्च तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरे स्नुषाः कृष्णपत्न्यो विशन्नग्निं रुक्मिण्याध्यास्तदात्मिकाः अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः बन्धूनां नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकं हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोप्लावयक्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयं नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलं श्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत् श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथं य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेच्छ्रद्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते इत्थं हरेर्भगवतोर्चिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन्मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः इत्येकादशस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण 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 नारायण। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वादालयेशमनिशं हृदि भावयामि। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। कथामयीं भागवताभिधानां हरेतनुं दे चरितैस्त्वदीयै यथामदित्वल्परिदोषकामः स्तौमि प्रसीद अच्युतमारुतेश। ശ്രീഹരയേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏകാദശം 31 ഭഗവാന്റെ സ്വധാമഗമനം ആണ് വർണ്ണിക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം യദുവംശനാശമാണ് വർണ്ണിച്ചത്. അതിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കാം. ദാരുകൻ ഭഗവാനെ കാണാഞ്ഞ് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കെ ഗരുഡധ്വജത്തോടുകൂടിയ ഭഗവാന്റെ തേരും ആയുധങ്ങളും മേലോട്ടുയർന്നു മറഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് വിസ്മയിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂതനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദാരുക, അങ്ങ് ദ്വാരകയിലേക്ക് ചെല്ലൂ. ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചതും ബലരാമൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതും എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയും ദ്വാരകയിൽ ശേഷിച്ചവരെ അറിയിക്കൂ. ബന്ധുക്കളായ നിങ്ങളാരും ഇനി ദ്വാരകയിൽ താമസിക്കേണ്ട. ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതായ ദ്വാരക താമസിയാതെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെയും ദ്വാരകയിൽ ശേഷിച്ചവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ്റെ രക്ഷയിൻ കീഴിൽ യാദവരോട് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറയൂ. അങ്ങ് ഭാഗവതധർമ്മത്തെ ആചരിക്കുന്നവനായി ജ്ഞാനത്തിൽ നിഷ്ഠ സമ്പാദിച്ച് എല്ലാത്തിലും താൽപ്പര്യത്തെ അകറ്റി എൻ്റെ മായ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെന്ന് ബോധിച്ച് മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിത്തീരൂ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ദാരുകൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു. ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ തൊട്ട് ശിരസിൽ വെച്ച് വിട്ടുപിരിയുന്നതിൽ അത്യന്തം വൈമനസ്യത്തോടെ ദ്വാരകയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പോവുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം ബ്രഹ്മാവ് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു. അത തത്രാഗമൽ ബ്രഹ്മ ഭവാന്യാജസമം ഭവ മഹേന്ദ്രപ്രമുഖാ ദേവ മുനയ സപ്രജേശ്വര പിതരസിദ്ധഗന്ധർവാ വിദ്യാധരമഹോരഗാ ചാരണായക്ഷരക്ഷാംസി കിന്നരാപ്സരസോദ്ധിജാ ദൃഷ്ടുകാമാ ഭഗവതോ നിര്യാണം പരമോത്സുകാ ഗായന്തശ്ച ഗൃണന്തശ്ച ശൗരേ കർമാണി ജന്മജ വർഷു പുഷ്പവർഷാണി വിമാനാവലിഭിർനഭ കുർവന്തഃ സങ്കുലം രാജൻ ഭക്ത്യാ പരമയായുധാ ഭഗവാൻ പിതാമഹം വീക്ഷ്യ വിഭൂതിരാത്മനോ വിഭു സംയോജ്യാത്മനിജാത്മാനം പത്മനേത്രേ ന്യമീലയൽ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
പാർവതീദേവിയോടൊന്നിച്ച് ശ്രീപരമേശ്വരനും എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാർ, മഹർഷിമാർ, പ്രജാപതികൾ, പിതൃക്കൾ, സിദ്ധന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, വിദ്യാധരന്മാർ, മഹാസർപ്പങ്ങൾ, ചാരണന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, രാക്ഷസന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, അപ്സരസ്സുകൾ, ബ്രാഹ്മണർ മുതലായവരെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയെ കാണാനായി വന്നു ചേർന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ അവതാരം മുതൽ ജരയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചതുവരെയുള്ള ലീലകളെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനങ്ങളിലിരുന്ന് പരമഭക്തിയോടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനെ നോക്കി സ്വന്തം വിഭൂതികൾ തന്നിൽ തന്നെ ലയിപ്പിച്ചു ചെന്താമരക്കണ്ണുകൾ അടച്ചു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതും ധാരണ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കും ധ്യാനിക്കുന്നവർക്കും മംഗളത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ തൻ്റെ ദിവ്യകോമള സ്വരൂപത്തെ യോഗാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കാതെ അവിടുന്ന് സ്വധാമത്തിലേക്ക് അന്തർധാനം ചെയ്തു. സ്വർഗത്തിൽ ദിവ്യവാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടിയുണ്ടായി. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സത്യം, ധർമ്മം, കീർത്തി, ധൈര്യം, ഐശ്വര്യം എന്നീ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനോടുകൂടി അന്തർധാനം ചെയ്തു. സ്വധാമത്തിലേക്ക് എഴുന്നരുളുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗതിയെ കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൽ ബ്രഹ്മാതിദേവ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആശ്ചര്യസ്തബ്ധരായിത്തീർന്നു. മേഘമണ്ഡലത്തെ പിളർന്ന് മേലോട്ട് പോകുന്ന ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ഗതി ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുപോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ യോഗഗതിയെ വാഴ്ത്തിസ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. പരീക്ഷിത്തെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വരൂപേണ ജനിച്ചു എന്നും ഇപ്പോൾ ആ സ്വരൂപം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു അഭിനയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. നടൻ നാടകത്തിൽ വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ ആ വേഷമായി ജനിക്കുന്നില്ല. കളി കഴിഞ്ഞ് വേഷമഴിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മരിക്കുന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണലീലകൾക്ക് വേണ്ടി യോഗമായയിലൂടെ കൃഷ്ണസ്വരൂപേണ പ്രകടമായി തീർന്നു. ലീലകൾ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ആ വേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു തൻ്റെ പരമാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് അന്തർധാനം ചെയ്തു. അല്ലാതെ ഭഗവാന് ജനനവും മരണവുമില്ല. പ്രകടമായിത്തീരലും അന്തർധാനം ചെയ്യലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവായ തന്നിൽ കൃഷ്ണസ്വരൂപത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പല പല ലീലകളും ചെയ്തു. അവസാനം ആ സ്വരൂപം മറിച്ച് തൻ്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപത്തിൽ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. എന്നോ മരിച്ചുപോയ ഗുരുപുത്രനെ യമലോകത്ത് നിന്ന് ശരീരത്തോടെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാൻ ഗുരുദക്ഷിണ ചെയ്തില്ലേ? അശ്വത്ഥാമാവിൻ്റെ ബ്രഹ്മശിരസാകുന്ന അസ്ത്രം കൊണ്ട് ദഹിച്ചിരുന്ന അങ്ങയെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ? ബാണയുദ്ധത്തിൽ കാലകാലനായ ശ്രീപരമേശ്വരനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? വേടനായ ജരയെ ഭഗവാന് ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ? അപ്രകാരമുള്ള മഹിമാതിരേകത്തോടുകൂടിയ അവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെന്നും മനുഷ്യ ശരീരത്തോടെ ജീവിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സകല വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതമായ ശക്തികളുടെ ഉറവിടമായ ബ്രഹ്മമാകുന്ന അവിടത്തേക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം അധികകാലം നിലനിർത്തുന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. നശിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം കുറേ അധികകാലം നിലനിർത്തിയിട്ട് എന്തു പ്രയോജനം? മനുഷ്യജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഗനിഷ്ഠയിലിരുന്ന് മനുഷ്യ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ തത്വം അവിടുന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രഭാതകാലത്ത് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അന്തർധാനഗതിയെ ഭക്തിയോടെ കീർത്തിക്കുന്നവർ മുക്തരായിത്തീരും. ദാരുകൻ ദ്വാരകയിൽ ചെന്നു. കൃഷ്ണനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സങ്കടത്തോടെ വസുദേവരുടെയും ഉഗ്രസേനന്റെയും കാൽക്കൽ വീണ് കണ്ണീരുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകി. യാദവന്മാരെല്ലാം മരിച്ച വിവരം സങ്കടത്തോടെ അവരെ അറിയിച്ചു. ആ വിവരം കേട്ട് ദുഃഖം താങ്ങാൻ കഴിയാതായ ദ്വാരകാവാസികൾ പലരും ബോധം കെട്ടു വീണു. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ബോധം തെളിഞ്ഞ അവർ പ്രഭാസ തീർത്ഥക്കരയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ദേവകി, രോഹിണി, വസുദേവർ, ഉഗ്രസേനൻ എന്നിവർ കൃഷ്ണനെയും രാമനെയും കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൊണ്ട് ബോധം കെട്ടു വീണു. അബോധാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവർ പ്രാണനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു. യാദവ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ശരീരങ്ങളോടെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ബലരാമന്റെ പത്നിമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തോടു കൂടിയും വസുദേവരുടെ പത്നിമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തോടൊന്നിച്ചും പ്രദ്യുമ്നൻ മുതലായവരുടെ പത്നിമാർ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ശരീരത്തോടുകൂടിയും ചിതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ പത്നിമാരായ രുക്മിണി മുതലായവർ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
അർജുനൻ തൻ്റെ പ്രാണാധിക പ്രിയ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ്റെ വിരഹം കൊണ്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തീർന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയെ സ്മരിച്ച് സ്വയം സമാധാനപ്പെട്ടു. അർജുനൻ ശേഷിച്ച യാദവരെ കൊണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് ശേഷക്രിയ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ച ദ്വാരകാ നഗരം സമുദ്രത്തിൽ താണുപോയി. ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം മാത്രം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ ഇന്നും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യസാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. സ്മരിക്കുന്നവരുടെ പാപം നശിപ്പിക്കുന്നവനും അവർക്ക് മംഗളം നൽകുന്നവനുമായ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച വൃദ്ധന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും കൂടി അർജുനൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ചെന്ന് അനിരുദ്ധന്റെ മകനായ വജ്രനെ മധുരയിലെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചു. പരീക്ഷിത്തെ, അർജുനനിൽ നിന്ന് യാദവംശനാശവും ഭഗവാന്റെ അന്തർധാനവും കേട്ട പാണ്ഡവന്മാർ അങ്ങയെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ച് മഹാപ്രസ്ഥാനമായി ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ദേവദേവനായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരവും ലീലകളും ശ്രദ്ധയോടെ കീർത്തിക്കുന്നവർ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിത്തീരും. ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ അതിരമണീയമായ ഈ അവതാരത്തെയും ലീലകളെയും ഈ ഭാഗവതത്തിലും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വർണ്ണിച്ചതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമഹംസന്മാരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ ഭഗവാനിൽ പരമഭക്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷി ഏകാദശ സ്കന്ധത്തെ ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം, ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. എൻ്റെ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ അർച്ചനപ്പൂക്കളായി അർപ്പിക്കുന്നു. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ശ്രീഹരയേ നമഃ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം.